ओडिशार रायपुर गाँव रे रामुर स्त्री को देहांत परे से ता झियो गीता सह रहुथिला। रामू बहु परिश्रम करी इच्छुकरे गीता को सहर को पाठ पढ़िबा पाई पठैथिला। सहर रे पाठ पढ़ी गीता रामू परी बुद्धिमती थिला। सेही गाँव रे जणे बेईमान आउ लोभी जमीदार रहुथिला। से ता जमी को गरीब चाषी मानंकु ठिका चाष करिबाकू देउथिला। आउ जमीदार जमी बाबद रे अधिक कर आदाय करुथिला। गाँर गरीब लोक मानकर निजस्व चाष जमी नथिला। अरे राजू आसीबारे कौन विलंब कलु? जमीर कर आदाय करने को जीवा नहीं कि? हाँ साउकरे रास्तार आसबारे टिके विलंब हो गला। हो चलो जीवा। ए गरीब चाषी मानकर भी केमती जीवन दुई मुठा खाइबा पाई दिन सारा काम करुचंती आउ पूरा जीवन सारा दुई मुठा खाइबा पाई बायकुल हुवंती। आउ मते देख मु खाली आदेश देउछि आउ समय हेबा परे सबु फसल आम गोदाम घरे भरी हेई जाउछि। आउ एई गरीब चाषी माने आम आगरे आज्ञा सार आपण एमिति करथिबे आउ आमर सबु काम जीवन सारा एमिति करिवे। एहाकु कहंती बुद्धि हब तो रघु जमीदार परी। हाँ साउकार आपण एठिकार जमीदार आउ चाषी मानंकु आपणक हाथ मुठारे रखिचंती। आपणक बिना अनुमति रे गोटे पत्र भी हले नाही। सेथिपई तो मु एठिकार राजा होई कि अछि। एई मूर्ख चाषी मानंकु मु एमिति गोटे गोटे सर्ते सर्तरे जमी चाष करबाकू देइछि जे सेमाने परिश्रम करिवे आउ सबु फसल मु मो हाथ मुठाकू नै आसुछि। जमीदार ता चाकर सांगरे एमती कथा होथाय। रामू जमीदार पाखकू जाए। साउकरे मु सुनिथिली आपण चाषी मानंकु जमी ठिकारे चाष जमी दउचन। अरे हाँ भाई मु ठिकारे चाषी मानंकु चाष करबाकू जमी दउछि किंतु मु जमी देबा आगरु तुमको किछि मोर शर्त मानिबाकू पड़िबो। हाँ कुहंतु आज्ञा कौन आपणक शर्त? तुमको मो जमीरे काम करबाकू पड़िबो आउ जमीरे जहा फसल हब अधा तुमर आउ अधा मोर। हाँ हो आज्ञा आपणक शर्त रे मु राजी। रामू चाष जमी पाई जमी कागज पत्र रे हस्ताक्षर करी घर को चली जाए। आउ ता पर दिन रामू सकालू सकालू चाष जमी को जाए। काम आरंभ करि दउची आउ मोर विश्वास अछि एही जमी रे भल फसल हब आउ मते एही जमी रे अधिक परिश्रम करिबा पड़िबो ताहले मो पाई किछि फसल बंचिबो। रामू निज सह एमिति कथा हुए और जमी रे काम करिबोकू लागे। एमिति रामू बहु परिश्रम करी धान फसल लगाइला। आउ किछि मास परे धान पाची रेडी होई गला। आउ रामू सकालू चाष जमी को जाई धान काटिबाकू लागे। रामू चाष करिथिबा फसल विषय रे रघु जमीदारंको पाखकू खबर पहुँचे। जमीदार साहेब आपण जानिछंती रामू आज ता फसल काटुछ आउ समस्तंक ठारू रामूर ही फसल भल होईछि। कौन से सतरी फसल काटुछि? ए तो बहुत भल खबर देल। हो चलो रामू पाखकू जीवा। रामू सबु धान अमल करि सारिबा परे समस्त धान को बस्तारे बांधी सजेइकी रखे। एही वर्ष धान बहुत भल होईछि। जमीदार अधा धान नहीं गले भी मो पाखरे बहुत धान बंची जीव। रामू निज सह एमिति कथा हेउतिबा समय रे जमीदार आसी पहुँचिले। अरे रामू तू धान चाष करी धान तो अमल करिदेलु एथर लागुछि धान अधिक आदाय होईछि। हाँ साउकरे एथर धान चाष भल होईछि आउ मु मुंडर झाल टुंडरे पी बहु परिश्रम करिछि सेतिपाई एते भल धान आदाय होईछि। अरे रामो ये तो मोर उर्वर जमीर करामती। तुम जोगु किछि हेइनी सबु मो उर्वर जमी कारण हेछि। आउ गोटे कथा
ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କର କି ନ କର ଏହି ଜମିରେ ଫସଲ ହେବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି। ସାଉକରେ ଜମି କେତେ ବି ଉର୍ବର ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କିଏ ନ କରିବେ ଫସଲ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ବହୁତ ଏହି ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଅଧିକ କହନାଇ ରାମ, ତୁମ ଛଡ଼ା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅସଲି ଫସଲର ମାଲିକ ହେଉଛି ଯାହାର ଚାଷ ଜମି। ନିୟମ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଫସଲରୁ ଅଧା ଭାଗ ଦେଇଦେ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କର, ମୋର ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଏହା କହି ଜମିଦାର ସବୁ ଖରାପ ଫସଲ ରାମୁକୁ ଦେଇ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଫସଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ରାମୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଫସଲ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତକୁ କିଛି ବି ଆସେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, କେବେ ମୋର ନିଜ ଜମି ହେବ? ରାମୁ ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁଦିନ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମୁର ଝିଅ ଗୀତା ସହରରେ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଗାଁକୁ ଫେରେ। ରାମୁ ଘରେ ଏକା ବସି ତା ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୀତା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ରାମୁ ତା ଝିଅ ଗୀତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାବା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ ପରି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଝିଅ ଗୀତା, ଏହି ଗାଁରେ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଭାଗ୍ୟ। ରଘୁ ଜମିଦାର ପରି ଲୋକ ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜମିଦାର ରଘୁଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଆମ ଜମି ଅଛି, ନା ଆମ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆଉ ଭୋକରେ ରହିବା। ଗୀତା ଏହି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ କଥା ଶୁଣିକି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଆଉ କହେ, ବାବା, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିନି। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆଉ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଜମିରେ କାମ କରିବି, ଆଉ ସେ ଲୋଭୀ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ତା ସର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ତୁମେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲ ବାବା, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତା ଚାଲି ଚାଲି ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଘର ଆଗରେ ଜମିଦାର ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୀତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ନମସ୍କାର ସାଉକାରେ। କ'ଣ ହେଲା ଗୀତା? ମୋତେ ଠିକାରେ କିଛି ଜମି ଦରକାର। ଆରେ ତୁମେ ତ ଏକ ଝିଅ ପିଲାଟେ, ଚାଷ କେମିତି କରିବ? ତମେ ପଢ଼ା ଲେଖା ପିଲା, ଚାଷ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହନି ସାଉକାରେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ। ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରିପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଚାଷ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମି ଠିକାରେ ଦଉଛି। ସେମିତିରେ ବି ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ନଚେତ ବେକାର ରୁହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଉକରେ। ବାସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସେତିକି ଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ନିୟମ ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣିନିଅ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କୁହ ସାଉକାରେ? ସେ ତ ଛୋଟ ଝିଅଟେ, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ କହିବି ଯେମିତି ସବୁ ଫସଲ ମୋର ହେଇଯିବ। ସେମିତିରେ ବି ୟା ବାପାରା ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଧାନ ହିଁ ଚାଷ କରୁଛି, ତ ଇଏ ବି ଧାନ ହିଁ ଚାଷ କରିବ। ତ ଶୁଣେ ଝିଅ ଗୀତା, ତୁମେ ଯାହା ବି ଫସଲ ଲଗାଇବ ଅଧା ତୁମେ ନେବ ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ନେବି, ଆଉ ଉପର ଭାଗ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ତଳ ଭାଗ ତୁମେ ନେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ତାହେଲେ କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଉକରେ, ଆପଣ କହିଲା ପରି ହିଁ ଫସଲ ଭାଗ ହବ। ଗୀତା ଜମିଦାର ସହ ଠିକା ଜମି ବାବଦରେ କଥା ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ।
ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗୀତା ତା ପିତା ରାମୁ ସହ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଗଲା। ରାମୁ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମିକୁ ଚାଷ କଲା ଆଉ ଗୀତା ତା ପିତା ରାମୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଓ ଗୀତା ଏଥର ଧାନ ଚାଷ ନ କରି ଆଳୁ ଚାଷ କଲେ। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଆଳୁ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଓ ଏଥର ଆଳୁ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ରାମୁ ଓ ଗୀତା ଆଳୁ ଗଛ ମୂଳରୁ ଆଳୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଳୁ ଖୋଲିବା ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜମିଦାର ଗୀତା ପାଖକୁ ଆସେ। ଆରେ ଗୀତା, ସର୍ତ୍ତ ତ ମନେ ଅଛି ନା ତୁମକୁ? ହଁ ହଁ, ସାଉକାରେ ମତେ ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଅଧା ମୋର ଆଉ ଅଧା ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଉପର ଭାଗ ଆପଣ ନେବେ ଆଉ ତର ଭାଗ ମୁଁ ନେବି। ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ସାଉକାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉକାରେ, ଇଏ ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲାକି କରିଦେଲା। ଇଏ ଧାନ ଫସଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଳୁ ଫସଲ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଗୀତା? ଏଥର ଧାନ ବଦଳରେ ଆଳୁ ଲଗାଇଛୁ। ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ସାଉକରେ। ଆପଣ ହିଁ ସର୍ତ୍ତ କହିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ତମେ ତ ସବୁ ଆଳୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ଡାଳପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ସାଉକରେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଭାଗ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୀତା ବେଇମାନ ରଘୁ ଜମିଦାରକୁ ଭଲ ଅସବକ ଶିଖାଇଲା ଆଉ ସବୁ ଆଳୁକୁ ରାମୁ ଆଉ ଗୀତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଜମିଦାର ସହ ଯାହା କଲୁ ଭଲ କଲୁ ଝିଅ। ସାଉକାରେ ଦେଖିଲ ତ, ତୁମକୁ ଚଖମା ଦେଖେଇ କେମିତି ରାମୁର ଝିଅ ସବୁ ଆଳୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ରାମୁର ଝିଅ କ'ଣ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇବ? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଜମି ମାଗିବାକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୀତା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲିଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା ଗୀତା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠିକି ଆସିଲ? ସାଉକାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଠିକାରେ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଜମି ତତେ ଠିକାରେ ଦେବି। ତୁ ଚାଷ କରିବା ଫସଲର ତଳ ଭାଗ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ଫସଲର ଉପର ଭାଗ ତୁ ନେବୁ। କ'ଣ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ତୁ ରାଜି କି? ହଁ ହଉ ସାଉକାରେ, ଏଥର ଉପର ଭାଗ ମୋର ଆଉ ତଳ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାମୁ ଓ ତା ଝିଅ ଗୀତା ଜମିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ସେମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧାନ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଧାନ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଗଥର ଠାରୁ ଏଇଥର ବହୁତ ଭଲ ଧାନ ହୋଇଥିଲା। ରାମୁ ଓ ତା ଝିଅ ଗୀତା ଧାନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁ ଜମିଦାର ଖବର ପାଇ ଚାଷ ଜମି ଆରକୁ ଯାଏ ଆଉ ରଘୁ ଜମିଦାର ଚାଷ ଜମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ନମସ୍କାର ସାଉକାରେ। ଆରେ କ'ଣ ଗୀତା, ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ? ହଁ ସାଉକରେ,
ଏଥର ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଫସଲର ତଳ ଭାଗ ତୁମର ଆଉ ଉପର ଭାଗ ମୋର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୀତା ଲୋଭୀ ଜମିଦାରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ବୋକା ବନେଇଦେଲା ଆଉ ସବୁ ଧାନ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ରଘୁ ଜମିଦାର ଧୋକା ପାଇ ରାଗିଗଲା ଆଉ ତା ଚାକର କହିଲା, ସାଉକାରେ ଦେଖିଲ ତ, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଚଲାକ ଓ ଚତୁର ଜମିଦାରକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଛୋଟ ଝିଅ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ଆର ବର୍ଷ ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଜମି ମାଗିବାକୁ ଆସୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ କହିବି, ତା ବୋପା 14 ପୁରୁଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ରାମୁ ଓ ତା ଝିଅ ଗୀତା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲା। ମା, ଆମ ଘର ଅଭାବ କାରଣରୁ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ବାପା ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଅଭାବ ନାହିଁ ମା। ତୁମେ ଫେରି ଆସ ମା। ମା ତୁ ଆସିଛୁ ମା। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଝିଅ। ମୁଁ ତତେ ସିନା ଦିଶୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛି। ଗୀତା ତା ମାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ରାମୁ ଆଉ ତା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଗୀତାର ଚତୁରତା ପାଇଁ ରାମୁର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୀତା ଠିକାରେ ଜମି ମାଗିବା ପାଇଁ ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଗଲା। କଣ ଗୀତା, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଜମି ଠିକାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ତୁ ଜମି ମାଗିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତୁ ଅଧିକ ଚାଲାକି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ଝିଅ? ନାଇଁ ସାଉକରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀର ଝିଅ। ମତେ ଚାଲାକି କାମ ଆସେନି ସାଉକରେ। ଚାଲାକି ତ ଆପଣ ସାଉକରେ ଆମପରି ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଖରାପ ସମୟରେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଠିକାରେ ଜମି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ସବୁ ଫସଲ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ହଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଏଠିକି ଆସି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ସେହି କଥା କୁହ। ହଉ ସାଉକରେ, ମତେ ଠିକାରେ ଜମି ଦରକାର। ଅଧିକ ଚଲାକ ହଉଛୁ ନା ଝିଅ? ରହ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଜମି ନେବା ଆଗରୁ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣିନିଅ ଝିଅ। ଏଥର ଫସଲର ଉପର ଭାଗ ଆଉ ତଳ ଭାଗ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ମଝି ଭାଗ ତୁ ନେବୁ। କଣ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି? କହ ଝିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାଉକାରେ, ଏଥର ଫସଲ ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର, ବାକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ମଝି ଭାଗ ମୋର। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆସୁଛି ସାଉକାରେ। ଏମିତି କହି ଗୀତା ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ ତ ରଘୁ ଜମିଦାରର ଚଲାକ ବୁଦ୍ଧି। ଏଥର ରମୁର ଝିଅ ଭଲସେ ନାମ ନବ। ବାବା, ମୁଁ ସେ ଲୋଭୀ ଜମିଦାର ଠାରୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ବାବଦରେ କଥା ହୋଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଚଲାକ ଜମିଦାର କହିଛି ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାଗ ସେ ନବ ଆଉ ବାକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ମଝି ଭାଗ ଆମେ ନେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କଲେ ତାକୁ ଲାଭ ହବ। ଆମେ ଚାଷ କରି ଫାଇଦା କଣ ଝିଅ? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବାବା, ତୁମ ଝିଅ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ କମ୍ ନୁହଁ। ତୁମେ ଦେଖି ଚାଲ ମୁଁ ସେ ବେଇମାନ ଜମିଦାରକୁ କେମିତି ସବକ ଶିଖାଉଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାମୁ ଓ ଗୀତା ଜମିକୁ ଯାଇ ଆଖୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଖୁ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବିଷୟରେ ଦୁହେଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଜମିଦାର ଖବର ପାଇ ଗୀତା ପାଖକୁ ଆସେ। ଦେଖିଲ ତ ସାଉକାରେ,
ये झियो तो आपणଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାକ ହେଇଗଲା। ଏଥର ସେ ଧାନ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଫସଲର ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାଗ ମୋର ହବ, ଆଉ ମଝି ଭାଗ ସେ ନବ। ସେ ଏହିଥର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠକିଦେଲା। ଆରେ ଗୀତା, ତୁ ମୋତେ ଭଲ ବୋକା ବନଉଛୁ। ଆପଣ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାଉକାରେ? ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଥର ଆଖୁ ଚାଷ କଲି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଫସଲର ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାଗ ଆପଣ ନେବେ ଆଉ ମଝି ଭାଗ ମୁଁ ନେବି। ଆରେ ଏ ଚାଷୀର ଝିଅ ସାଉକାରକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଏ ଜମି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏ ଫସଲ ବି ତାଙ୍କର। ବାସ ପାଟି ଚୁପ୍ କରେ ରାଜୁ। ଏଠି ଅଧିକ ପାଟି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ କଳାକର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଗାଁର ବହୁତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଠକିଛି? ଆଉ ଏହି ଝିଅ ଆମର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିସାରିଛି, ବେଇମାନିର ଫଳ ବେଇମାନିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଫଳ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ହକ୍ ରଖିବିନି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ ସାଉକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉକରେ, ଆମ ପରି ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ଭଲରେ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସାଉକାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଗୀତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଲୋଭୀ ଜମିଦାରକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।